Hello viewers, my friends and my dear students. Welcome to my channel NDG E-Class. I changed my channel's name because there is a reason. Lots of channel was found with that name, so I had to change it. So please subscribe with the channel's name NDG E-Class so that you can get so many analysis of your lessons video in this channel. Okay. Now I decided to take the syllabus of uh, class 12 at first because their exams are so close and their classes are more important than class 11. So I decided it to analyze the lessons at first. Today I am going to analyze a poem, the first poem of your textbook on killing a tree. So this lesson or this poem is written by Gib Patel, who is an Indian writer, and in profession he is a doctor. So before analyzing the poem, you have to know about the poet at first. His professional viewpoint is very much exposed, is very much related to this poem. Okay, he's a doctor, and his doctor's viewpoint is very much uh, amalgamated with this poem. He is a Parsi poet, okay, playwright, painter, as well as a practicing physician, and he belongs to a group of writers who have subscribed themselves to Green Movement, which is involved in an effort to protect the environment. ব্যাপারটা কি, মুম্বাইয়ে 1966 সালে একটা গ্রিন মুভমেন্ট বলে একটা আন্দোলন শুরু করেছে কারা না, একদল কবি। সেই কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গিয়ে প্যাটেল। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি সেই সময়টাতে ডিফরেস্টেশন খুব বেড়ে গেছিল, অর্থাৎ গাছ কেটে প্রচুর বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং গাছ কাটার ফলে কবিরা খুব মানে তারা অনুভব করেছিলেন যে এটা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমাদেরকে বাঁচাতে হবে, আজকে বাঁচাতে হবে। তাই তারা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তারা জোটবদ্ধ হয়ে শুরু করেন, এটাকে তারা নাম দিয়েছিলেন গ্রিন মুভমেন্ট। তো সেই আন্দোলনটাতে তিনি যোগদান করেছিলেন। এটাতে অ্যাজ এ পোয়েট হিসাবে তিনি এই কবিতাটা লিখেছিলেন অন কিলিং এ ট্রি। এই কবিতাটাতে আমরা দেখব কিভাবে মানুষের ক্রুয়েলটি অ্যান্ড ব্রুটালিটি সো মাচ এক্সপোজড ইন দিস পোয়েম, অ্যান্ড তিনি এটাতে খুব এমফ্যাসিস করেছেন যে গাছ কাটাটা বন্ধ না করলে কি হতে পারে। ঠিক আছে, মানুষের ক্রুয়েলটিটাকে মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই কবিতাটা লেখা হয়েছে একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়েতে, সেটা আমি কবিতাটা আলোচনা করার শুরুতে আমি সেটা আলোচনা করব। তো তার আগে আমরা লেটস নো অ্যাবাউট দ্য পোয়েট অ্যাট ফার্স্ট। এটা this one I collected it from internet and you can read it here. So his short biography is given here. Born 1940, so is nowadays he is now 18 years of age, Mumbai. So his birthplace is Mumbai, and education Grand Medical College. Profession is a poet, playwright, painter, physician, and artist. So versatile personality, versatile qualities. Okay, so this is so much quality man. He wrote many books like Mirrored, Mirroring,
Mr. Behram, and these are the books that's were written by him. And nationality, he is Persian nationality, Indian, and is an Indian poet, and he wrote since British Raj. So, and this one I also collected from the internet. Here you can pause this video and you can read it. So green movement is also given here. Okay, and his parents, these are the lines written about his parents also. And now next, these are the photos of some pictures of Gear Patel nowadays now, and is now current picture. Okay, let's go to the lesson. Okay, so you can see here there are some lines given about the poet at first. So let's read these lines, though I told it at first. What is given here? Gibb Patel is a renowned Indian poet, playwright, and painter, and in his poetry, Patel uses syncopated rhythm. He brings the flavor of everyday speech in his poetry. আমরা যেরকম ভাবে এভরিডে রোজকার যে দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথা বলি সেরকম ভাবে তিনি কবিতাটা লিখেছেন। এমন কবিতাতে এমন কিছু কঠিন মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি কাব্যিক ভাষায় তিনি লেখেননি বা পোয়েটিক স্টাইলে তিনি, তার কোনো স্টাইল নেই। তিনি এটাও দেখবে যে এই কবিতাটা তিনি ফ্রি ভার্সে লিখেছেন, এটা কোনো ধরনের ছন্দ নেই, ঠিক আছে, খুঁজে পাওয়া যাবে না। অ্যান্ড তবে একটা নতুন ধরনের পোয়েটিক ডিভাইস আমি তোমাদের আলোচনা করে দেবো এই কবিতাটা শেষে, যে কী কী তিনি ডিভাইস ইউজ করেছেন এই কবিতাটা লেখার সময়, সব কিছুই বিস্তারিত আলোচনা হবে, ঠিক আছে। সাম অফ হিজ নোটেবল ওয়ার্কস আর মিরার্ড, এই যে মিরারিং একটু আগে আমি এগুলো বলে দিলাম, এগুলো সব সংগ্রহ করেছিলাম। ওকে, আচ্ছা, কবিতাটা সম্বন্ধে কি বলা আছে দেখা যাক। লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। The poem is about the harm done to the environment by human beings. ওকে, যেটা আমি বলছিলাম যে এনভায়রনমেন্টের প্রতি মানুষরা যেরকমভাবে অত্যাচার করছে, হার্ম করছে, যেরকম ক্ষতি করে চলেছে, যার ফলাফল সেটা বুমেরাং হয়ে মানুষের কাছে ঘুরে আসতে পারে, ঘুরে আসবে, ঠিক আছে। ইন এ ভয়েস অফ সার্কাজম অ্যান্ড আয়রনি, এবং এই কবিতাটাতে দেখা যাবে একটা বিদ্বেষপূর্ণ একটা সার্কাজম রয়েছে, আয়রনিক্যাল অ্যাটিটিউড রয়েছে। কবিতাটাতে আয়রনি কোথায় আছে সেটাও আমি নোটিস করে দেবো। এবং এটাকে আয়রনিক্যাল অ্যাটিটিউডে তিনি কবিতাটা লিখেছেন। দ্য পোয়েট স্পিক্স অফ ম্যানস ভায়োলেন্স, এবং মানুষের যে ভায়োলেন্স, তার যে ক্রুয়েলটি, ঠিক আছে, ক্রুয়েল নেচার এবং তার ব্রুটালিটি এই কবিতাটার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অ্যান্ড ইম্পেশেন্স টুয়ার্ডস নেচার, যে নেচারকে কতটা তারা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেছে, ঠিক আছে। দে আর ভেরি মাচ ইনডিফারেন্স টু প্রোটেক্ট দ্য নেচার, প্রোটেক্ট দ্য এনভায়রনমেন্ট, বাট দে ডু নট নো then this will return back to their life also, and now they are doing the harm to the environment which is returned back to their own life. তবে এই জিনিসটা তারা ফিল করছে না, সুতরাং কবি সেটাকে ফিল করানোর জন্য এই কবিতাটা লিখেছিলেন 1966 সেই সময়টাতে। এবং দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ প্রোটেস্ট পোয়েম। ওকে, প্রোটেস্ট পোয়েম মনে হবে, এটা যে ধরনের অ্যাওয়ারনেস পোয়েম। এবং এই কবিতার স্টাইলটা এমনভাবে লেখা আছে, একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়েতে লেখা আছে। সেই সাইকোলজিটা কি সেটা আমি একটু পরে আমি আলোচনা করছি। দ্য পোয়েম ইজ রিটেন ইন ফ্রি ভার্স, যেটা বললাম ফ্রি ভার্স মানে হচ্ছে কোনো ধরনের এটার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই। দেখবে লাস্টের লাইনগুলো তোমরা দেখো, ট্রি, নাইফ, গ্রোন, আর্থ, শেষের লাইনে কোনো শেষের শব্দের সঙ্গে কোনো মিল নেই। সো এটা কোনো স্টাইল নেই। সো দিস ইজ কল্ড ফ্রি ভার্স। তাহলে আচ্ছা, এবারে চলে যাচ্ছে এই কবিতাটা কখন পাবলিশ হয়েছিল। দেখো এই কবিতাটা আসল কিভাবে বইয়ে ছাপা আছে এইখানে দেখতে পাবে। এবং নিচে লেখা আছে দেখো, ফ্রম পোয়েমস, কবিতাটা যে কবিতা গুচ্ছ, একটা পোয়েমস বলে একটা কবিতা বই রয়েছে, সেই বইয়ের একটা কবিতা, পাবলিশড বাই নিসিম এজিকিয়াল, বোম্বে, 1966। তাহলে 1966 সালে এই কবিতাটা পাবলিশ হয়েছিল। ওকে, এই দেখো, আর আসল যে সাইকোলজিটার ব্যাপারটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে রিভার্স সাইকোলজি। এই রিভার্স সাইকোলজি জিনিসটা কি, লেটস ডিসকাস, তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা।
রিভার্স সাইকোলজি হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যেটা তুমি হয়তো কাউকে করাতে চাইছো, কিন্তু তুমি তাকে সরাসরি না বলে ঠিক অপোজিট ভাবে তাকে বলে সেটা তাকে অনুভব করতে দিয়ে তাকে সে যাতে নিজেই করে, সেই ব্যাপারটা এখানে বলা হচ্ছে রিভার্স সাইকোলজি। ব্যাপারটা উদাহরণ দিলে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে। যেমন চলে যাচ্ছি নেক্সট ইয়েতে। রিভার্স সাইকোলজি ব্যাপারটা কি দেখো, দা এখানে যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে, দ্য প্রিন্সিপাল অর প্র্যাকটিস অফ সার্টলি এনকারেজিং এ বিহেভিয়ার অর বিলিফ বাই অ্যাডভোকেটিং ইটস অপোজিট। অর্থাৎ নেগেটিভ যে যুক্তিগুলো আছে, নেগেটিভ লজিকগুলো, সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করে যেটা আসল যে রিজন বা আসল যে যুক্তি সেগুলোকে কম করে, সেগুলোকে একদম ছোট করে তার উপর প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপারটা মানিয়ে নেওয়া। ঠিক আছে, যেমন ধরো কোনো বাচ্চা, আমরাই ইউজ করে থাকি রিভার্স সাইকোলজিটা, এবং অনেক মনোবিজ্ঞানী যারা এইসব সাইকোলজি নিয়ে কাজ করছেন তারা এই রিভার্স সাইকোলজিটা তাদের পেশেন্টদের উপরে খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তো আমরাও দৈনন্দিন জীবনে হয়তো অজান্তে অনেক রিভার্স সাইকোলজি প্রয়োগ করে থাকি। যেমন ধরো কোনো বাচ্চা খাচ্ছে না, ঠিক আছে, তো তাকে বলা হলো যে ঠিক আছে ও খাবে না, না খেলে কি হবে, ঠিক আছে, একটু মাত্র পেটেই ব্যথা করবে, ও ঠিক, তখন তো চিৎকারও করলেও কিছু হবে না, ঠিক আছে। তো এই এই ব্যাপারটা যখন বাচ্চাটা খেতে যায়, তখন ও বুঝতে পারবে জিনিসটা যে না খেলে পেটটা ব্যথা করবে, সুতরাং সে নিজেই তখন খেতে চাইবে। তাহলে এই যে ব্যাপারটা একটা মানসিকভাবে তাকে ট্রিট করা, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে রিভার্স সাইকোলজি, মানে বিপরীতভাবে তাকে ট্রিট করা। আবার ধরো কাউকে কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত করতে চাইছে, তুমি তাকে সরাসরি না বলে যে এই কাজটা করো না, এই কাজটা হলে বিপদ হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা তুমি সরাসরি না বলে সেটাকে তুমি রিভার্স সাইকোলজি কীভাবে প্রয়োগ করতে পারো। যেমন এই কাজটা ঠিক আছে, এই কাজটা করো, এই কাজটা করলে বড় সড়ো এইটাই হতে পারে, তার বেশি তো আর কিছু হবে না, বরং তুমি করতে পেরেছো এটাই তো প্রতিষ্ঠা হবে, ঠিক আছে, তোমাকে তো সাহসই তো বলবে, তোমাকে তো একটা মানে স্মার্ট তো বলবে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো সে তখন বুঝতে পারবে যে না, আমি তাহলে ভুল করছি, আমাকে এই কাজটা করা উচিত নয়। তাহলে এই যে রিভার্স সাইকোলজিক্যালভাবে এই জিনিসটাকে এখানে খুবই কাজে লাগিয়েছে। আবার উদাহরণ দিয়ে দেখো, মনে করো কোনো বন্ধুকে তোমরা বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছো, কিন্তু বন্ধুটি যেতে চাইছে না, তখন তুমি রিভার্স সাইকোলজি প্রয়োগ করবে যে ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না, আমরাই ভালোভাবে ঘুরতে পারবো, বুঝতে পারবো গাড়িটাতে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো যার ফলে আমরাই ভালোভাবে দেখতে পাবো, তুমি তাহলে বসে থাকো এখানে, ঠিক আছে। তখন বন্ধুটি বলবে না, হয়তো আমাকে যেতে হবে, ঠিক আছে, সে তখন হয়তো মেন্টালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে এই যে রিভার্স সাইকোলজি ব্যাপারটা এখানে লেখক, এই কবি খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করেছে এই কবিতাটার মধ্যে। কবিতাটা শুরুই হয়েছে নেগেটিভ জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করতে, যে এখানে দেখো অন কিলিং এ ট্রি বলেছে, এখানে যে গাছ কাটতে মানা করছেন তিনি একবারও বলেননি, ঠিক আছে, তিনি বলেছেন যে কিভাবে গাছকে হত্যা করতে হয়। আবার দেখো হত্যা করার ব্যাপারটা নিয়েও একটা ব্যাপার রয়েছে, সেটা বলবো। তাহলে রিভার্স সাইকোলজি হচ্ছে ইজ মোটিভেটিং এ পারসন টু ডু সামথিং বাই টেলিং হিম টু ডু দ্য এক্সাক্ট অপোজিট, অপোজিট কথাটা বলে তাকে কাজটা করিয়ে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়া, তাহলে এটাকে হচ্ছে রিভার্স সাইকোলজি। তাহলে এই দিস পোয়েম ইজ অলসো বেসড অন দিস সাইকোলজি, রিভার্স সাইকোলজি। তো টার্মটা মনে রেখো, এটা খুব কাজে দেবে, তো বুঝতে সুবিধা হবে কবিতাটা। এবার আমি চলে যাচ্ছি কবিতাতে। দেখো আগে কবিতাটা পড়ে নিই লাইন বাই লাইন, এবং ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে, তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে ডিটেলস আলোচনা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দেখো, ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি, এটা একটা গাছকে হত্যা করতে অনেক সময় লাগবে, ঠিক আছে, অনেক সময় নেয়। এখন দেখো কিল, এই কিল কথাটার উপরে একটু দৃষ্টিপাত করো। কিল কথাটা কোথায় ব্যবহৃত হয়? কিল সাধারণত আমরা বলে থাকি যখন কোনো জীবন্ত প্রাণীকে মারা হয় তখন তাকে কিল বলা হয়, বা মানুষকে মারা হচ্ছে। কিন্তু গাছকে যখন মারা হচ্ছে তখন তাকে কিল বলে তিনি এখানে
লিখেছেন, ঠিক আছে। কিল শব্দটা প্রয়োগ করেছেন গাছকে মারা হচ্ছে, অর্থাৎ গাছ যে একটা জীবন্ত বস্তু বা জীবন্ত প্রাণী, এখানে কবি সেটাকে এস্টাবলিশ করেছেন যে, এবং দেখো আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু প্রথমেই তো প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে গাছেরও প্রাণ রয়েছে, তারাও পেইন ফিল করে। হ্যাঁ, তিনি সেই জিনিসটাকে বেস করে তিনি এটা এটা লিখেছেন। এই কিল কথাটার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি তিনি পার্সনিফাই করেছেন গাছকে একটা কোনো লিভিং ক্রিয়েচার হিসাবে। এবং তিনি বলেছেন যে ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি, তিনি এটা কাটিং অফ ট্রিজের কথাটা কোনোদিন বলেন, ঠিক আছে। এটা এই কবিতাটা কাটিং অফ ট্রিজের ব্যাপার নয়, এটা কিল, অর্থাৎ একদম পুরোপুরি ডেপথ অফ এ ট্রি কীভাবে করতে হবে তিনি এই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা দিয়ে শুরু করেছেন। নট এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট, বলছে একটা সিম্পল জ্যাব, জ্যাব মানে স্ট্রোক অফ এ নাইফে কিছু করতে পারবে না, অর্থাৎ একটা ছুরি দিয়ে আঘাত করলাম তার ফলে গাছটা মরে যাবে তা না, কিন্তু একটা মানুষ মরে যাবে, ঠিক আছে। একটা মানুষকে হত্যা করা যাবে খুব সহজে একটা ছুরি দিয়ে, কিন্তু একটা কোনো গাছকে হত্যা করা যাবে না। তাহলে ট্রি ইজ মোর স্ট্রঙ্গার দ্যান ম্যান, গাছ অনেক শক্তিশালী মানুষের থেকে, কিন্তু সেও কিন্তু জীবন্ত একটা বিংস, ঠিক আছে, লিভিং বিংস। তাহলে তাকে কিন্তু ছুরি দিয়ে হত্যা করা যাবে না, তাহলে তার যে স্ট্রেংথ সেটা দেখো। ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট, কেন হত্যা করা যাবে না তার রিজন হিসাবে তিনি বলেছেন ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ, এটা স্লোলি গ্রো করেছে, ঠিক আছে, বড় হয়েছে কিভাবে, কনজিউমিং দ্য আর্থ, কনজিউম মানে হচ্ছে শুষে না, ঠিক আছে। সে এটা আর্থ থেকে, তার যে ধরিত্রী থেকে, অর্থাৎ তার যে নারিশড করা, তার যে প্যারেন্টস, গাছের প্যারেন্টস হচ্ছে আমাদের পৃথিবী, তাহলে কনজিউম করেছে সেখান থেকে পুষ্টি এবং তার যে শারীরিক পুষ্টিটা সেটা এটা কনজিউম করেছে অনেক ধীরে ধীরে, এবং রাইজিং আউট অফ ইট, এবং এটা থেকে রাইজ করেছে, তাহলে একটা ছোট্ট বীজ থেকে সেটা চারা গাছ হয়েছে, ঠিক আছে, ধীরে ধীরে সেটা বড় হয়েছে, অনেক ধীরে ধীরে, খুব স্লো প্রসেস। মানুষ যেমন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, গাছ বড় হতে অনেক দেরি লাগে। ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, তো ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, ক্রাস্ট মানে হচ্ছে যে এই যে পৃথিবীর ওপরে অংশটা যে কেমন কত শক্ত থাকে তোমরা তো জানো, তো সেইটাকে ভেদ করে একটা ছোট্ট চারা গাছ উঠে থাকে, সেই জন্য উদ্ভিদ বলা হয় এগুলো। তাহলে উদ্ভিদ যেটা ক্রাস্ট ভেদ করে উঠছে, একটা শক্ত মাটি ভেদ করে উঠছে, তাহলে তার শক্তিটা দেখো, এবং কত স্লোলি যাচ্ছে, এবং তার প্রসেসটা অনেক স্লো, এবং এটাকে ভেদ করতে অনেক দিন টাইম লাগছে, তাহলে অত সহজ নয় এই গাছটাকে মারা, সেই জন্য বলছে absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous sides sprouting leaves, আর কি অ্যাবজর্ব করেছে, জানো গাছের বেঁচে থাকতে কি কি দরকার, এয়ার দরকার, ঠিক আছে, ওয়াটার দরকার, এগুলো বছরের পর বছর নিয়েছে, অ্যাবজর্ব করেছে, শুষেছে, নিয়েছে, এবং নিজের জীবন ধারণ নিজেকে গ্রো করেছে ধীরে ধীরে। এরপর দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাইন, আউট অফ ইটস ল্যাপ্রস সাইড, ল্যাপ্রস সাইড মিনস ল্যাপ্রসি পেশেন্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লেপ্রসি পেশেন্টদের দেখবে যখন ল্যাপ্রসি হয়ে যায় তার ত্বকটা বিবর্ণ হয়ে যায়, এবং সেখান থেকে কোনো নতুন কোনো অঙ্গ গজায় না, বা সেটা দেখতে খুব আগলি লাগে, কুৎসিত লাগে। তেমনি গাছের যদি কোনো একটা ডাল কেটে ফেলা হয় তার সেই অংশটা অনেকটা লেপ্রসি পেশেন্টদের মতো হয়ে যায়, ঠিক আছে। আবার গাছের গুঁড়ি যখন নতুন উদ্গম হয় তখন গাছের গুঁড়িটাতে অনেকটা দেখতে আগলি লাগে, ওই যেটা দেখবে গোল গোল একটা ভোঁতা টাইপের, ঠিক আছে, বিবর্ণ দেখতে লাগে, কিন্তু সেখান থেকে লিভস গজাচ্ছে। তাহলে এটা একটা আইরনিক্যাল জিনিস, দেখো ল্যাপ্রসি হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের অঙ্গ গজাচ্ছে না, ল্যাপ্রসি, কিন্তু এটাকে ল্যাপ্রোসাইড বলেছে, এটা ল্যাপ্রসি পেশেন্টের সঙ্গে তুলনা করেছে, গাছেরও ল্যাপ্রসি মতো হয়েছে কিন্তু সেখানে গাছ গজাচ্ছে, তাহলে এটা একটা আইরনিক্যাল ব্যাপার। আইরনি মানে বিরোধাভাস, ল্যাপ্রসি হলে যেহেতু কোনো জীবন ধারণ কোনো সৃষ্টি হবে না, কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো, যদিও ল্যাপ্রোস, তবুও সেখানে চারা গাছ
জন্মাচ্ছে, সেখানে ডাল গজাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে ল্যাপ্টোসাইট, স্প্রাউটিং লিভস, সেখান থেকে স্প্রাউট করছে, ঠিক আছে, লিভস গজাচ্ছে। এবং এই ল্যাপ্টোসাইটটা একটা এক্সাম্পল অফ মেটাফার। যখন আমি পোয়েটিক ডিভাইসেস আলোচনা করব তখন এটা আমি উল্লেখ করব। সো হ্যাক অ্যান্ড চপ, বাট দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট। এরপর তুমি ভাবলে এটাকে হ্যাক করবো। হ্যাক মানে খুব জোরালো আঘাত করবো, বড় বড় কুঠার দিয়ে, বড় বড় অস্ত্র দিয়ে এটাকে হ্যাকিং করবো, ঠিক আছে। বা চপ, চপ মানে কুচি কুচি করে কেটে ফেলবো। তবু কিন্তু দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট, এটাও করতে পারবে না, গাছটাকে মারতে পারবে না। অর্থাৎ ডেথ অফ ট্রি সম্ভব নয়। তাকে হয়তো তুমি একদম ওপর থেকে কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু তাকে কিল করা সম্ভব হবে না। নট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট। আবার তুমি হয়তো কুচি কুচি করে প্রচুর পেইন দিলে তাকে, ঠিক আছে। তো যেহেতু গাছেরও প্রাণ রয়েছে, আবার দেখো পেইন, পেইন কথাটা এখানে কোনো লিভিং বিংসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহলে গাছকে তিনি পুরোপুরি রক্ত মাংসের মানুষই ভাবছেন এবং তাকে মানুষের কাছে তুলে ধরছেন যে তোমরা যাকে কাটছো সে একজন লিভিং বিংসকে তোমরা হত্যা করছো, তোমরা পেইন করছো, পেন দিচ্ছ তাকে, যে তারও কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সে ব্যক্ত করতে পারছে না। তাহলে তুমি ধরো এটাকে তোমরা পেইন দিচ্ছ, যতই পেন দিয়ে দাও তোমরা এটাকে হত্যা করতে পারবে না। দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। কেন? কারণ এটা ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। ব্লিডিং বার্ক, এখানে দেখো ব্লিডিং ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সো ব্লিডিং বার্ক বলেছে। ব্লিডিং কথাটা ব্লাড কথাটা থেকে এসেছে। যেরকম গাছকে তুমি যদি ডালটা কেটে দাও তাহলে দেখবে সেখান থেকে স্যাপ, এক ধরনের একটা তরল পদার্থ বের হচ্ছে। এইটাকে তুলনা করেছে মানুষের কেটে যাওয়া অংশ। মানুষকে যদি কেটে দেওয়া হয়, কোনো হাত পা যদি কাটা যায় তখন দেখবে সেখান থেকে ব্লাড বের হয়, সেরকম গাছেরও ব্লাডের মতো বের হচ্ছে। ধরুন এটা এক ধরনের এক্সাম্পল অফ মেটাফার, ঠিক আছে, আমি আলোচনা করব। তাহলে ব্লিডিং বার্ক, এবং এটা অ্যালিটারেশনও বটে যেহেতু রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ড। তো ব্লিডিং বার্ক, এই ব্লিড কথাটা থেকে এখানেও দেখো ব্লাড কাদের বের হয়, কোনো একটা লিভিং ক্রিয়েচারে, কোনো একটা মানুষে বা কোনো ধরনের প্রাণী হলে তার ব্লাড বের হয়। তো গাছেরও ব্লাডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রিটা দেখো, স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি, ঠিক আছে, তার যে সার্ভাইভাল স্ট্রেংথ, সার্ভাইভাল একটা ইনস্টিংক্ট রয়েছে, সেটা সো মাচ স্ট্রং, ঠিক আছে, সো মাচ স্ট্রঙ্গার দ্যান হিউম্যান বিংস। তো ব্লিডিং বার্ক উইল হিল, ঠিক হয়ে যাবে, করে দেবে গাছের ওই গুঁড়িটা থেকে আবার কিছুদিন পর নতুন ডাল গজাচ্ছে, ঠিক আছে। দেখবে নেক্সট পার্টে যাচ্ছি। তার পরের লাইনে দিয়েছে, অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড উইল রাইজ কার্ল গ্রিন টুইগস। গ্রাউন্ড থেকে, ধরো তুমি কেটে দিলে একদম গ্রাউন্ড থেকে পুরোপুরি মুড়িয়ে কেটে দিলে গাছটাকে, কিন্তু কিছুদিন পর দেখবে তুমি ওটাকে মারতে পারবে না, মারতে পারলে না, কেননা গ্রিন, এই যে উইল রাইজ কার্ল গ্রিন টুইগস, দেখবে থোমড়ানো ওচড়ানো গ্রিন টুইগস গুলো বের হচ্ছে, দেখবে আবার ছোট 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 ডালপালা বের হচ্ছে ওটা থেকে। মিনিয়েচার বাউস, মিনিয়েচার মানে মিনি থেকেও মিনি, মানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম ডালপালা, সেটা খুব কাছ থেকে দেখতে পেলে দেখা যাবে, সেগুলো পরবর্তীকালে গ্রোয়িং হবে, ঠিক আছে, পরবর্তীকালে বড় হবে। তো মিনিয়েচার বাউস হুইচ ইফ আনচেকড উইল এক্সপান্ড এগেইন, ঠিক আছে, যদি এটাকে আনচেক করা হয়, অর্থাৎ এই যে মিনিয়েচার বাউসগুলো যদি আর নষ্ট না করা হয়, সেগুলোকে আর দেখে নিয়ে আবার যদি মানে লেফট আউট করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়, সেগুলোকে বড় হতে দেওয়া হয়, তখন দেখবে কি হবে, উইল এক্সপান্ড এগেইন, আবার দেখলে দেখবে এক্সপান্ড হয়ে বড় আবার বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাহলে গাছ কিন্তু রিজেনারেট ক্রমশ হতে থাকবে, ঠিক আছে। তুমি যতই ওপরে ওর অত্যাচার করে নাও, তাকে হ্যাকিং করো, চ্যাপিং করো, কাটিং করো, যা কিছু করো পৃথিবীর উপরে, কিন্তু গাছ, দ্য ট্রি উইল রিজেনারেটেড ইটসেলফ, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি ইজ ভেরি স্ট্রঙ্গার দ্যান হিউম্যান বিংস, এটা বারবার তিনি এস্টাবলিশ করছেন। নো, দ্য রুট ইজ টু বি পুলড আউট। এবারে কবি নিজেই বলেছেন, তাহলে কিভাবে মারতে হবে,
এর মারার একমাত্র উপায় তিনি বলেছেন যে রুট ইজ টু বি পুলড আউট। তাহলে মানুষের কত ক্রুয়েল নেচার তিনি এখানে প্রকাশ করছেন। বলছে তোমরা মারছো গাছকে, কাটছই না, তোমরা সেটাকে শিকড় পর্যন্ত উপড়ে নিচ্ছ এবং শেষ করে দিচ্ছ। এর যে রুট, শিকড়, সেটাকে তুলে আনতে হবে। এবং এই পুলড আউট কথাটা অনেকবার এখানে রিপিটেশন হয়েছে। আউট অফ দ্য অ্যাঙ্কারিং আর্থ। এই রুটটা কি কোথায় থাকে না, মাটির ভেতরে হিডেন থাকে, অ্যাঙ্কারের মতো। অ্যাঙ্কার মানে সেই জাহাজের নোঙর, এই দেখো নোঙরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অ্যাঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইট ইজ এক্সাম্পল, ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মেটাফার। এই দুটো ইনডিফারেন্ট অবজেক্টকে তিনি এখানে মিলিয়েছেন, ঠিক আছে। মেটাফার তাকেই বলা হয় দুটো ইনডিফারেন্ট অবজেক্টকে যখন আমরা সিমিলারিটি নিয়ে আসি, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাঙ্কার যেরকমভাবে একটা আংটার মতো ধরে থাকে, ঠিক আছে, মাটিকে, সেই রকম গাছের শিকড়টা এই অ্যাঙ্কারের মতো গাছকে ধরে থাকে, ঠিক আছে। তাহলে এই রুট হচ্ছে দ্য সোর্স অফ স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি, ঠিক আছে। রুটই হচ্ছে আসল তার জীবনী শক্তিটা এখানে। তাহলে এই রুটটাকে পুলড আউট করতে হবে, রুট টু বি পুলড আউট অফ দ্য অ্যাঙ্কারিং আর্থ, ঠিক আছে। ইট ইজ টু বি রোপড, টাইড অ্যান্ড পুলড আউট। আবার দেখো পুলড আউট কথাটা সেকেন্ড বার রিপিটেশন হয়েছে। এটাকে বলছে বাঁধতে হবে, খুব যদি অসুবিধা হয় হাতে করে তুলতে, তাহলে রোপড, টাইড, খুব ভালোভাবে টাই করে বেঁধে পুলড আউট করতে হবে, ঠিক আছে, তুলে ফেলতে হবে, স্ন্যাপড আউট, হ্যাঁচকা টানে তুলতে হবে। তাহলে কত বিভৎসভাবে গাছটার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, যে একে শেষ পর্যন্ত শেষ করে দেওয়ার পদ্ধতি। আর পুলড আউট এন্টায়ারলি, ঠিক আছে, পুরোটাই বের করতে। আবার দেখো পুলড আউট কথাটা আবার রিপিট হয়েছে। তো রিপিটেশন এটা বারবার হয়েছে। এটাও এক ধরনের পোয়েটিক ডিভাইস, ঠিক আছে, লিটারারি ডিভাইস। অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড। তাহলে বললাম যে এই দ্য রুট ইজ দ্য সোর্স অফ স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি। তাহলে এই যে যখন এই রুটটাকে পুলড আউট করে দেওয়া হলো, মানুষ পুলড আউট করে দিল, তখন স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড হয়ে গেল, মানুষের কাছে এটা প্রকাশিত হয়ে গেল, ঠিক আছে। তাহলে এইবারে তো গাছটাকে মারা অতি সহজ, আর তো কোনো ব্যাপারই নয়। তাহলে এটাকে মারতে হবে কেমন হবে, তিনি এটাও বলেছেন। এটা কিন্তু তিনি মারতে বলছেন না, মনে রাখো, রিভার্স সাইকোলজি। তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা কত ক্রুয়েল, তোমরা কত ভায়োলেন্ট, তোমরা কত কষ্ট দিয়ে গাছকে মেরে ফেলছো, ঠিক আছে। দ্য সোর্স হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট, ইট ইজ দ্য সোর্স হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট। তোমরা জানো যে গাছের যে শেকড়টা, সেটা অনেকদিন ধরে হিডেন থাকে, ঠিক আছে, এটা সূর্যালোকের থেকে হিডেন থাকে, তাই সেটা হোয়াইট থাকে। এবং গাছ থেকে যে সংগ্রহ করে, এই যে গাছ যে মাটি থেকে সংগ্রহ করে, সেই বিভিন্ন জল থেকে শুরু করে নাইট্রোজেন, এভরিথিং, যা কিছু পুষ্টিকর জিনিস, তো জন্য এটা ওয়েট আছে, ঠিক আছে। হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট থাকলে সেটা হচ্ছে জীবনী শক্তি গাছে। এই তাহলে শিকড়টা দেখতে এইরকম, হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট। দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ, এবং এই পার্টটা হচ্ছে তার সেন্সিটিভ পার্ট। গাছের ওপরে দেখো, ওপরে কত কাটা হলো, সেটাকে তবু পেন সে সহ্য করে নিল, কিন্তু এই অংশটা গাছের হচ্ছে মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট। এই অংশে যদি আঘাত করা হয়, তাহলে গাছ কিন্তু আর রিজেনারেট করতে পারবে না। তাহলে সে মোস্ট সেন্সিটিভ, হিডেন ফর ইয়ার্স, বহু বছর ধরে হিডেন আছে ইনসাইড দ্য আর্থ। দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং, তারপরে এটার উপর চলবে স্কর্চ করা, ঠিক আছে, চোকিং, চোকড করা হবে, শুকিয়ে মুড়িয়ে, স্কর্চ করে, ইন সান অ্যান্ড এয়ার, সূর্যালোকে রেখে একে শুকানো হবে, স্কর্চিং, প্রচুর পেন দেওয়া হবে, অ্যান্ড এয়ার, হাওয়াতে শুকনো করা হবে, যে ওয়েটনেসটা আছে সেটা চলে যাবে, ঠিক আছে। হোয়াইট অংশটা, সেটা হোয়াইট কালারটা, the white color will be changed into different color, সেটা বলেছে ব্রাউনিং, যে ব্রাউন হয়ে যাবে, অ্যান্ড হার্ডেনিং হয়ে যাবে, যে একটা সফট থিং ছিল, সেই সফট রুটটা সেটা হার্ড রুটে পরিণত হবে। এবং টুইস্টিং, আবার দেখো উইদারিং, টুইস্ট মানে মুচড়ে যাবে, উইদার হয়েছে ঝিমিয়ে যাবে, ঝরে যাবে।
তো টুইস্ট কখন হয়, যখন অনেক সো মাচ পেন হয় মানুষের, যখন বলে না ব্যথায় কুঁকড়ে যায়, তো গাছেও সেরকম ব্যথাতে কুঁকড়ে যাবে, তার যে শিকড়গুলো ব্যথাতে কুঁকড়ে মুচড়ে দুমড়ে এতদিন ধরে যে ধীরে 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 স্লোলি যে নিজেকে এ, এ, তুলে মানে বড় করেছে, সেইটাকে এত সহজে উপর থেকে মারা যাবে না, একে মারতে গেলে রুটে যেতে হবে। এবং দিস লাইন ইজ অলসো এ কি লাইন, বিকজ এটার উপরে অনেক ভিউ পয়েন্ট রয়েছে। দ্য রুট ইজ টু বি পুলড আউট, এইটার সঙ্গে একটা প্রথম ভিউ পয়েন্ট বলা যেতে পারে। ধরো না কোনো মানুষের নেগেটিভ বিলিফকে, বা ধরো না কোনো মানুষকে হয়তো কোনো ঘটনার কারণে পাগল হয়ে গেছে, তো ডাক্তাররা কি করবে, তো সেটার ওষুধ দিয়ে সারানো যাবে না। ওষুধটা হচ্ছে যে মিয়ার কাটিং অফ ট্রিজ, ঠিক আছে, আবার সে পাগলামি করতে শুরু করবে, কিছুদিন হয়তো ঠিক থাকবে, অর্থাৎ আবার সে চারা গুজিয়ে যাবে। তাই তাকে ঠিক মানে প্রথমে খুব ভালোভাবে ঠিক করতে গেলে, অর্থাৎ তার পাগলামিটাকে মারতে গেলে কি করতে হবে, তাকে রুট অফ দ্য কেস, এই যেমন কেস স্টাডি করে, তাহলে রুটে যেতে হবে, তার কোথায় থেকে তার যে মানে পাগল হওয়ার কারণটা কি, সেটা ধীরে 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 অতীতে গিয়ে সেটা বুঝতে হবে, অর্থাৎ তার যে হিডেন রয়েছে সেই হিডেন জিনিসটাকে পুলড আউট করে নিতে হবে। তাহলে এটা এক ধরনের একটা ভিউ পয়েন্ট হতে পারে, ঠিক আছে। আরেক ধরনের ভিউ পয়েন্ট হতে পারে, যেমন আমাদের মধ্যে দুটো সত্তা রয়েছে, এটা এটা যদি পজিটিভলি দেখি কবিতাটা আমরা, আমাদের মধ্যে দুটো সত্তা রয়েছে, একটা খারাপ সত্তা, একটা ভালো সত্তা। তো ভালো সত্তা হচ্ছে যখন মানুষ নারিশমেন্ট পায়, ঠিক আছে। ভালো সত্তা হচ্ছে জাস্ট লাইক ট্রি, ট্রি যেমন নারিশমেন্ট পাচ্ছে পৃথিবী থেকে, ঠিক আছে, গাছ থেকে, এই সরি বাতাস থেকে, সূর্যালোক থেকে নারিশমেন্ট পাচ্ছে, তবে সে বড় হচ্ছে, ঠিক আছে। সেরকম মানুষের যদি ভালো সত্তা যদি ফ্যামিলি থেকে লাভ পায়, বা তাকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া, এডুকেশন দেওয়া হয়, সোশ্যাল যদি মানে সাপোর্ট পায়, তাহলে এই সাপোর্টগুলো হচ্ছে মানুষের মানুষ হিসাবে একটা পূর্ণ মানুষ হিসাবে বড় হওয়ার একটা নারিশমেন্ট। তাহলে এই নারিশমেন্টগুলো যদি না পায়, তাহলে কি হবে, মানুষের যে খারাপ সত্তাটা, সেই খারাপ সত্তাটা বড় হয়ে উঠবে, অর্থাৎ কি কি মৃত্যু ঘটবে, ভালো সত্তাটা মৃত্যু ঘটবে, ডেথ অফ এ সোল, আমাদের যে সোল আছে সেটা মৃত্যু ঘটবে। যেরকম গাছ মারা যাবে নারিশমেন্ট না পেয়ে, তাকে যেমন রুটস টু বি পুলড আউট, সেরকম আমাদের সোল ইজ কম্পেয়ার টু দ্য রুটস, যদি আমরা মনে করি, তাহলে আমাদের সোলটাকে যদি পুলড আউট করে দিই, তাহলে কি হবে, মানুষ একটা ক্রিমিনালে পরিণত হবে। দেখবে বেশিরভাগ ক্রিমিনালরা তাদের যে কেস হিস্টোরি দেখলে বোঝা যাবে যে তারা ছোটবেলায় হয়তো কোনো ধরনের নারিশমেন্ট পায়নি, তাই তারা এই বড় হয়ে তাহলে ক্রিমিনাল হয়েছে। এবং যারা তারা সন্ত্রাসবাদী, যারা তারা কিভাবে হয়েছে, তারা এই ধরনের কারণ রয়েছে, তাদের নারিশমেন্ট নেই। তাহলে এই যে নারিশমেন্ট, তাহলে এটা একটা ভিউ পয়েন্ট হতে পারে, ঠিক আছে। এবং আরো অনেক ধরনের ভিউ পয়েন্ট আমরা দেখতে পারি। তোমরা চিন্তা করো কিভাবে মেলানো যায় কোনো একটা ঘটনার সাথে। এই হচ্ছে কি লাইন, দ্য রুট ইজ টু বি পুলড আউট, তাহলে এটা কার্যটা সিদ্ধি হবে, ঠিক আছে। তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো কবিতাটা, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবে। এবারে আমি চলো, লেটস গো টু the poetic devices, what poetic devices the poet used in this poem. The poetic device যেগুলো ইউজ করা হয়েছে, প্রথম এক নাম্বার হচ্ছে এনজারমেন্ট। এনজারমেন্ট জিনিসটা কি না, দেখো এখানে কবিতার লাইনগুলো একটু লক্ষ্য করো। প্রথম লাইনটা কোনো পাংচুয়েশন মার্ক নেই, দেখো অনেক লাইনগুলো আছে যেগুলো পাংচুয়েশন মার্ক নেই, এবং লাইনগুলো কন্টিনিউ হয়েছে সেকেন্ড লাইন পর্যন্ত, এবং শেষের সেকেন্ড লাইনে শেষ হয়েছে, আর মাঝখানে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেখো এখানে অনেকগুলো উদাহরণ আছে। তাহলে এই যে পরের লাইন পর্যন্ত কন্টিনিউশন হচ্ছে, ঠিক আছে, যেহেতু ফ্রি ভার্সে লেখা, এবং এই লাইনগুলো যে পরের লাইনে কন্টিনিউশন হচ্ছে, এই কন্টিনিউশনটাকে বলা হয় এনজারমেন্ট, ঠিক আছে। এখানে অনেক উদাহরণ পাবে, এই দেখো দেখো সেকেন্ড যে পোয়েটিক ডিভাইসটা পোয়েট এখানে ইউজ করেছে, সেটা হচ্ছে অ্যালিটারেশন। অ্যালিটারেশন ইজ দ্য রিপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ডস, মানে ভাওয়েল সাউন্ডগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো থাকে, ভাওয়েল বাদ দিয়ে যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে কনসোনেন্ট। তো কনসোনেন্ট সাউন্ডের রিপিটেশন যখন হবে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালিটারেশন। ফার্স্ট লাইনে দেখো, ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি, দেখো টেক্স টাইম, ঠিক আছে। এই যে ট্রি, দেখো তিনটে শব্দে টিটা বারবার রিপিটেশন হয়েছে, এবং এটাকে টা 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 তিনটা কন্টিনিউশন হয়েছে, ঠিক আছে। আবার দেখো সেকেন্ড লাইনে,
দেখো এখানে পাবে এই যে ব্লিডিং বার্ক, যে ব্লিডিং বার্ক বিবি, হ্যাঁ। তো হোয়াইট অ্যান্ড হোয়াইট সেকেন্ড শেষের দিকে দেখো হোয়াইট অ্যান্ড হোয়াইট আছে। তো এগুলো হচ্ছে অ্যালিটারেশনের উদাহরণ। এবার থার্ড পোয়েটিক যে ডিভাইসেসটা এখানে ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মেটাফার। মেটাফার হচ্ছে দুটো ইনডিফারেন্ট অবজেক্টকে কোনো একটা মানে পুরোপুরি অ্যাজ অর লাইক বাদ দিয়ে, মানে সিমিলারিটি না দেখে, মানে কোনো একটা বিশেষণ, ঠিক আছে, কোনো একটা ক্লুজ দিয়ে সেটাকে সিমিলারিটি দেখানো, হ্যাঁ। যেমন এখানে দেখাও অ্যাঙ্কারিং আর্থ রয়েছে। অ্যাঙ্কারটা কোথায় জাহাজে ব্যবহার হয়, এখানে ট্রির শিকড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্কারের মতো দেখতে কোনটাই নয়, কিন্তু তার যে কাজগুলো হচ্ছে সেই কাজটাকে সিমিলারিটি আনা হয়েছে, ঠিক আছে। দুটো ডিফারেন্ট অবজেক্ট, এটা সিমিলারিটি আনা হয়েছে। অ্যাঙ্কারিং আর্থ মেটাফার। এবার ব্লিডিং বার্ক। ব্লিডিং দেখো মানুষের ব্লাড বের হচ্ছে লাল রঙের, এবং গাছের যে স্যাপটা সেটা তো কোনো কালার নেই, ডিসকালার, ঠিক আছে। তো কিন্তু তার যে বের হওয়া ব্যাপারটা, সেই দুটোই লিকুইড বের হচ্ছে, এবং তাই বের হওয়ার ব্যাপারটা একই রকম। তাই দুটো ডিফারেন্ট অবজেক্টকে সিমিলারিটি দেখানো হয়েছে, এবং এটাকে বলা হচ্ছে মেটাফার। এখানে মেটাফার ইউজ করা হয়েছে, এই দুটো উদাহরণ দিলাম, আরও হয়তো পেতে পারো, ঠিক আছে। ফোর্থ যে পোয়েটিক ডিভাইসেসটা এখানে ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। তোমাকে প্রথমে দেওয়া আছে যে কিল কথাটা ইউজ করা হয়েছে, তাহলে কিল কথাটা সাধারণত লিভিং বিংস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার দেখো ব্লিডিং বার্ক, ব্লিডিং আছে, পেইন কথাটা উল্লেখ আছে। তাহলে এই যে শব্দগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি একটা পার্সন হিসাবে গাছকে এস্টাবলিশ করা হয়েছে আমাদের সামনে, ঠিক আছে। তাহলে আশা করি বুঝতে পারছে। এবং লাস্ট যে পোয়েটিক ডিভাইসেসটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিপিটেশনটা হচ্ছে দেখো পুলড আউট শব্দটা শেষের দিকে 3বার ইউজ করা হয়েছে। সো মাচ এমফেসিস গিভেন অন দ্য ম্যানস ক্রুয়েলটি। তাহলে ক্রুয়েলটিটাকে বেশি প্রকাশ করার জন্য এখানে বারবার পোয়েট ইউজ করেছে পুলড আউট, অর্থাৎ এই যে এটা হচ্ছে যেহেতু কি ওয়ার্ড, তাই এটাকে বারবার ইউজ করা হয়েছে, এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের পোয়েটিক ডিভাইস। তাহলে এগুলো হচ্ছে পোয়েটিক ডিভাইস বন্ধুরা, আলোচনা করে দিলাম। আরো যদি ডিটেলস আলোচনা করতে যায় আরো অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে তোমাদের, এবং আশা করি তোমাদের কনফিউশন দূর হয়েছে। এবং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর, প্লিজ কমেন্ট মি, অ্যান্ড যারা নতুন আছো তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, যা পরবর্তীকালে এর পরবর্তী লেসনগুলো আমি অ্যানালাইজ করব এবং তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।